بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں یا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے صورت جو سیاسی تماشا لگا ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، جس میں خان صاحب کی بہت تعریف کر دیتے ہیں بسا اوقات، تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم نے اپنے ملک کے مسائل سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ میں پاکستان قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایس بی پی بل جو گورنمنٹ آف اسٹیٹ بینک کا یہ پاس کر رہی ہے، یہ 100% پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دینے کا پروگرام ہے۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے پتہ ہے یہ بڑا خطرناک موضوع ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی نہ کہ یوٹیوب پر اس کو چھیڑے گا۔ یہ تو مجھے سید اعظمان صاحب کا نا ایک لیٹر کسی نے بھیجا ہے، تو میں نے اس میں ذرا تھوڑی ڈیٹیل دیکھی ہے تو میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، اور میں نے ایک ماہرین سے مشورہ کیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک پالیسی ہے، جو کیونکہ ہمارے یہاں تو لٹریسی ریٹ ہی اللہ کی رحمت سے 10-15% سے زیادہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ چاہے 50% بناتی رہے، جو لوگ پڑھے لکھے لوگ جنہیں آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں نا، یہ تو جس کو اردو لکھنی آتی ہے اور دستخط کرنے آتے ہیں اس کو بھی پڑھا لکھا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جناب والا، یہ ایس بی پی بل جو ہے نا، یہ بنیادی طور تو پہ تو گورنمنٹ جو کہتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ یہ سپورٹنگ اکنامک پالیسیز ہیز بین ڈکلیئر ایز ٹیریٹری آبجیکٹو آف دی سینٹرل بینک وائل دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب اینڈ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے کین ناٹ انویسٹیگیٹ دا ایس پی پی گورنر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نیب اور ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گی، یہ ان کے جورسڈکشن سے باہر ہوگا۔ اتنی اس کو یہ آزادی دے رہے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے، مشن اس کو یہ دیا گیا کہ آپ نے جناب جو ہماری گروتھ ہے نا، یہ تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے انفلیشن جو ہے روکنی ہے۔ مجھے دیکھیے نا، میں تو الف بے بھی نہیں جانتا، میں مطلب یہ سمجھیے کہ معیشت کے معاملے میں کہ جاہل آدمی ہوں، لیکن ایک سیدھی بات ہے، انفلیشن اگر وہ دیکھے گا تو انفلیشن روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا۔ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو گروتھ پر اثر پڑے گا نا، اور اگر گروتھ پر اثر پڑے گا تو سارا ٹنٹا ختم ہو جائے گا، نہ ایکسپورٹ ہوگی، امپورٹ ہوگی ضرور، کیونکہ یہ ناگزیر ہے، وہ یہ انڈر دی ٹیبل بھی معاملات کو کر لیتے ہیں کنٹرول، اور ہمارا جو ڈیٹ ہے یہ بڑھتا رہے گا، یہ انکریز کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، کر رہا ہوں، میں ان کو بہت تفصیل سے آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ میں ماہر معیشت نہیں ہوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں، لیکن یہ اتنا بڑا ہے، ہمارے کلیجے میں خنجر اترنے والا ہے کہ یہ خاموشی سے اتر گیا تو آپ کو چیخنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ جناب والا یہ بہت خطرناک ہے، جتنی ہم اسے انڈیپینڈنس دے رہے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ گورنر اینڈ دا بورڈ مسٹ ریمین اکاؤنٹیبل، ان کو اکاؤنٹیبل تو ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا جب یہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی جو بنائے گی نا جناب، مطلب بجٹ جو ہمارا بنے گا، وہ اس گورنر کے کنسنٹ کے بغیر نہیں بنے گا۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے نا، وہ اس کا ایک بڑا حصہ ہوگا، یہ ہماری جو معیشت ہے، سمجھیے کہ ہم اپنی معیشت میں اس کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بنیادی کردار دے رہے ہیں، لیکن وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ ہماری نہ کسی اپنے عمل کا جواب دے اسٹیٹ کو، اور نہ اسٹیٹ کو یہ اتھارٹی ہے کہ اس سے کچھ پوچھے۔ آپ اس کو پالیسی نہیں بتائیں گے، پالیسیاں وہ وضع کرے گا، آپ نے صرف اپنا انٹرسٹ بتانا ہے۔ جو آپ نے اس کو بتا دیا کہ جناب ہماری گروتھ کے چکر میں نہیں پڑنا، ہم نے انفلیشن روکنی ہے، کیونکہ آپ کو کسی بیوقوف نے بتا دیا کہ انفلیشن صرف مہنگائی، انفلیشن جو ہوتی ہے اسی سے مہنگائی بڑھتی ہے اور معاملات بڑھتے ہیں اور تجارتی سرگرمیوں میں کمی آتی ہے۔ جب وہ آدھا پرسنٹ بھی اس نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے نا، اور جتنا پاکستان میں ہے بینکوں میں انٹرسٹ ریٹ، تو آپ کو لگ پتے جائیں گے۔ اب جناب جو ہوگا نا، دا فیڈرل سیکرٹری آف فنانس ہیز بین پرپوزڈ ٹو دا ریموو فرام دی ایس بی پی،
एस पी पी का बोर्ड होगा ना, बट द एस पी पी गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर विल रिमेन द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ये उसका चेयरमैन भी रिमेन रहेगा और उधर से इतना इंडिपेंडेंट, अब ये इंडिपेंडेंट भी होगा। अब ये देख लें कि पॉलिसी में किसने बनानी है। और जब ये बंदा आया था तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपोलॉजी हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूँ, ये कहा गया था कि ये बंदा, ये बहुत बड़ी पेनिट्रेशन हुई है, ये बंदा IMF का बंदा है, तो ये काम जो है ना बड़े ख़राब करेगा। मैं इतनी खौफनाक मेरे आगे पड़ी हुई है ना ये कंडीशनें, ये जो इसका इसमें जो इस बिल की जो शिक्कें हैं कि मैं आपको सारी बता नहीं सकता। आप ये खुद पढ़ें और जाने। मैंने तो बिल्कुल एक मुख्तर और ये समझे बुनियादी बात बता दी है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बिल्कुल IMF के कब्जे में चला जाएगा। पॉलिसियाँ, हमारी कोई पॉलिसी उस पर असरअंदाज होगी, उसको जो आर्डर मिलेगा उसकी बाई हुक और बाई क्रुक वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तामील करवाएगा। स्टेट बैंक का गवर्नर कोई करप्शन करे, कोई डाका मारी, कोई चोरी करी, उसने कोई कत्ल किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की है, ना नैब के आगे अकाउंटेबल है वो, ना FIA के आगे कोई उसको ना गिरफ्तार कर सकता है। वो मतलब एक अलग आपने अपनी हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत मुसल्लत कर दी जो उस दजाली सिस्टम का एक हिस्सा है। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर आपने हमारे साथ मतलब दोस्ती के ताल्लुकात अच्छे बनाने तो चीन के साथ ताल्लुकात कम करें। बराह रास्त बात कह दी गई है, जो अरे वो पहले भी कहते हैं। अब ये चीन के साथ दोस्ती कम करने का मतलब आप जानते ही हैं कि CPEC को रोक दो। पहले ही बेड़ा गर्क उसका किया हुआ है, बड़ी उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई, उसको रोका हुआ किया हुआ है। ये अजीबो गरीब किस्म की बातें जो हो रही हैं। मसलन यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना जनाब, वो कहते हैं जी पहले गवर्नमेंट हमें बताए कि ग्वादर में ये जो नेवल बेस इसका बन रहा है इसका चाइना का, ये कितने बेस हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये क्या है, इसकी जूरिसडिक्शन कितनी है। यानी वो ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। मुझे बताएं भी आपने कारखाना पाकिस्तान में लगाना है ग्वादर, आपको इस बात से क्या है, वो सिक्योरिटी के मामला था, पाकिस्तान डील करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये का पैगाम ये मिला है कि जनाब वाला हाथ हौला रखें ज़रा चीन के साथ दोस्ती पे, और इससे आपने बच बचा के रहना है। अब सूरत हाल ये है कि आपको इस बात का पता है खुद अमेरिकनों का हमारे साथ माजी में क्या सलूक रहा है। जब पता है F-16 में रोक लिए थे, तो जब हम धमाका किया है तो हम पैसे दे चुके थे। फिर उन्होंने जनाब वो कहा कि जी आपके तो पैसे जो है ना जो हमने ये इनको रखा हुआ है, ये तो हमने आपको देने नहीं है, तो आप इसका किराया में इतने पैसे, आधे पैसे तो हमारे एडवांस उन्होंने किराए में काट लें। हमने कहा कि जी बाकी पैसे चलो हमें दे दो। उसने कहा जी पैसे तो हम ना कैश तो दे नहीं सकते, अलबत्ता आपको कोई चीज़ दे देंगे। वो चीज़ पता है उन्होंने क्या दी थी हमें, उसके F-16 के पैसों के बदले सोयाबीन का तेल दिया था। और जो सोयाबीन का तेल उन्होंने भेजा था ना, वो अभी अमेरिकन जहाज़ों में भेजा था, उसका किराया अलहदा ले लिया। इस तरह के हमारे साथ सलूक होता है। अब उन्होंने जितने पाकिस्तान में इन्वेस्टर उन्होंने रोके हुए हैं, वो इसलिए रुके हुए हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें बताएं जी, ट्रांसपेरेंसी दे पूरी, बताएं कि क्या आप करेंगे वहाँ पे CPEC में क्या क्या है, उसकी तफसीलात बताएं। जबकि तफसीलात अभी तक हमने कोर्ट को भी नहीं बताई क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। और दूसरी बात यह है कि चाइना ने अक्लमंदी ये की थी, हुक्मरानों के हिसाब से होता तो सारा कुछ हो गया होता अब तक, कि उन्होंने हम इसकी जो जो गारंटी है ना ग्वादर की, ये पाकिस्तान की आर्मड फोर्सेस से ली थी। उन्होंने कहा कि जी आपके तो जो हुक्मरान है वैसे ही हैं। इसीलिए अब ये देखें ना, चीखें तो बड़ी मारते हैं ये कि जी वो कब्ज़ा कर लिया जी, आर्मी ने ये कर लिया। भाई मुआहदा ये हुआ है, चीन ने आर्मी से किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि जनाब इसलिए वो जो हम बोर्ड बना हुआ है इंडिपेंडेंट है वो खासा, और वो आर्मी का अफसर जन बाजवा रिटायर्ड जो वो चला रहे हैं, जिनके हवाले से पीछे बड़ा गुलगुला इन्होंने मचाया था। अब डीलिंग जो उनकी है उनकी होती है इसमें सारी, हमारा तो नहीं ना होता है। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है वो।
नाज़रीन कराम, बातें बहुत उलझी हुई हैं, लेकिन ये जो SBP बिल है, मेरी दरख्वास्त है कि इसका सीरियस नोटिस लिया जाए। इससे पहले कि हमारे सर पे कुल्हाड़ा लग जाए, ज़्यादा बेहतर है कि हम जान जाएं। कम से कम मरते हुए बंदे को ये हक तो मिलना चाहिए ना कि उससे अलम उसको गोली से मारा जा रहा है या फांसी का फंदा दे के वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। सच के साथ में साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया।